ረመዳን ላይ ስንቲያ ختمክ እንሽቀዳደማለን አይደል ሸባብ ነው ብዙ ማختሙ አይደለም ብዙ ይከተማው ግን ብዙ ማختሙ አይደለም ብዙ መረዳቱ ነው ብዙ መመከሩ ነው ቁም ነገሩ ስለዚህ ቁርአንን ረመዳን ውስጥ በመንቀራበት ጊዜ ደግሞ ደጋግሞ ማختሙ አስፈላጊ ቢሆንም ታርጌታችን ማختም ብቻ እንዳይሆን ስለምፈራ ዘላይ ልንጠነቀቅ ይገባል ዘካን የማይሰጥ ሰው ዋጅብ መሆኑን ካላመነ ፈርድ መሆኑን አልቀበልም ዘካ ለምን አስፈለገ እኔ ሰርቼ እንዳመጣውኝ ሌላውም ሰርቶ ያምጣ ዘካ የሚባለው ነገር ግዴታ ነው እንዴ ጂዚያ ነው እንዴ የምንከፍለው ወይስ ግብር ነው እንዴ የምንከፍለው ብሎ ያለ እንደሆነ ይከፍራል አንድ ሰው እንተቢው ይከፍራል ኖሮት ግን ከመስጠት የሰሰተ እንደሆነ እሱን ወልዩል አምር በግድ ይቀበላዋል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን صلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأحبة مجالس رمضانية برمضان ورليل تقبراتو يميقبو ملكام تقبارات إياينو يعلنو بالفو بجي رمضان ور يقرآن ورنونا قرآن لاي تكرت معدرق اندالبين تنقاقرن نبرا زاريم إن شاء الله عز وجل ولاتنا تبوتشل لمايت مكران نارقالن عندنا آداب تلاوة القرآن قرآن بمن سرعاتنا ما أنبب يالبن إسلاماوي سرعاتو من يمسلال ولاتنا ودمو ساعتي بكان اندهونا إن شاء الله بكال سلا زكاة النال زكاة لاي بدان بزو ستتوش يفترالو ببزات نزيان إن شاء الله إسلاماوي سرعاتو وينم هقو من يمسلال سلام ميلو نال فمن آداب التلاوة قرآن كم منك أراباتشو سرعاتو تشست يمجمريو الإخلاص إخلاصنا النية لله تعالى فيها يعني في القراءة قرآن بمنك أرابت قديف سملا الله سبحانه وتعالى نية مكرات إخلاصات شنن لا الله جل وعز ملو لملو عبادات شنن فسملا سوادرقين مكراتنا ندم يتاوقوا عبادة بملو يعني إخلاص تقبلنا تندالي له نبي صلى الله عليه وسلم باكر مارينيا إنما الأعمال بالنيات بلا إنما الأعمال بالنيات بلا لنا نية كاليلة سرا سلام مايك الله سلام مايك قبل يمجمريو نيانو سم إخلاص بلنا من لونه ولتنياو اتباعنا نبي صلى الله عليه وسلم قرآن بمنك أرابت جزي مكتل على بن ساتشو بمن ملكون بريك أرو سلام ميلو ما وقم يتبك بنا لنا لأن تلاوة القرآن من العبادات الجليلة قرآن ما أنبب كتلالك وينم ككبابار عبادة وشوست عندنا كما سبق بالفو اندا سالفنا قال سبحانه وتعالى ما يتعلق بالإخلاص فاعبد الله مخلصا له الدين نبينا فاعبد الله الله انت جزا مخلصا ستجزا ودمو ترت ادرغ لسو بيچا ادرغ عباداكم بملو لسو بيچا ادرغ تجزا يلاچوال قال سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله وما امروا التعززوا يسو لجوج الا ليعبدوا الله اللهم ብቸኛ አድርገው ሊገዙ ቢሆን እንጂ በስ ከሱ ጋር ማንንም ምንንም አዳብለው እንዲገዙ አልታዘዙም ተውሂድ ነውና ثم قال مخلصين له الدين مخلصين عباداتቸውን ጥርት አድርገው ለሱ ብቻ አድርገው له الدين حنفاء الله جل وعز ደግሞ ራሱ የዘረጋው ሲስተም አለ እሱ የነገረን ዲን አለ እስልምና ብለን የምንለው አለ ከዚህ ከእስልምና ውጪ የሆነ ዲንን አመጣው ከሐቁ አዘም ብለው ወደ ሌላ ጠመው ኢባዳ ቢያደርጉ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደማይቀበል إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ብሎ ኢባዳ ላይ ያጋራን እንደሆነ እንደማይቀበለን አርግጦ ነግሮናል ስለዚህ ለሁ الدين حنفاء አለ حنفاء ብሎ ማለት مائلين إلى ماذا إلى الحق وإلى التوحيد ስለዚህ ኢባዳ በመናደርግበት ጊዜ የትኛውንም ኢባዳ ኢኽላስ አንዱ መስፈርት ነው ቁርአን ደግሞ ከኢባዳዎች አንዱ ስለሆነ ፍጹም ለአላህ ብለን ልንቀራው ይገባል وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن قرآن قروال النبي صلى الله عليه وسلم وابتغوا به وجه الله قرآن ስትቀሩ ደግሞ የአላህን ፊት ፈልጋችሁ የሱን ውዴታ ከጅላችሁ ቅሩ እንጂ እንድትደነቁ ዘንዳ እንዳትቀሩ
وابتغوا به وجه الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم من قبل كما امتاتوا بفيت أن يأتي قوم هزبوش كما امتاتوا بفيت قالوا النزا هزبوش من ما ناتشو يقيمونه إقامة القدح قرآن يقوموتال يعني ينبوتال سرعة طبقوا تجويد طبقوا مخارج الحروف طبقوا بدن بارغو ድምጻቸውን አሳምረው ምር አድርገው የሚቀሩ ሰዎች ይመጣሉ يتعجلونه ولا يتأجلونه يتعجلونه بعين ولا يتأجلونه بمعنى يتعجلونه بلو مالت يريدون به ثواب الدنيا የዱንያን ምንዳ ፈልገው የሚቀሩ ሰዎች ከመምጣታቸው በፊት ቀደም ብላችሁ እነዛ መጥተው እናንተን ከመበከላቸው በፊት ቁርአንን በምትቀሩበት ጊዜ ፍጹም ለአላህ ብላችሁ ቅሩ يتعجلونه يعني يستعجلون ويقرؤون القرآن من أجل الدنيا ولا يتعجلونه يعني لآخراتቸው ብለው ለነገ ብለው አይደለም የሚቀሩት ለዱንያ ፍላጎት ብለው አጅራቸውን ለማግኘት ወይ ለመደነቅ ወይ ለመከፈል ብለው የሚቀሩ ሰዎች ከመምጣታቸው በፊት ለአላህ ብላችሁ ቁርአናችሁን ለአላህ ብላችሁ ቅሩ ተሎ ብላችሁ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን ያለው ሐል ይሄንን ይመስላል አላህ ይጠብቅና በምሳሌ ያላችሁ እንደሆነ ተወዳድረ ይሄን ያህል ይከፈላል ተብሎ የሚቀራ ሰው እንደው እኽላሱን በጣም ካልተፈታተነውና እንደምንም ብሎ ወደ እኽላሱ መስመር ለመምጣት ጥረት ካላደረገ በስተቀር ታርጌቱ ምንድነው የሚሆነው አሸንፎ ስመጥር ሆኖ በዓለም ዕውቅና አግኝቶ ወከዛሊከ የሚሰጠውንም ሽልማት ይዞ ገብቶ ህይወት የመቀየርና ኢላኺሪ መሰል ነገሮች ሊመጡበት ይችላል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህንና መሰሎቻቸውን ነው ቁርአንን መወዳደር አገርን ወክሎ መወዳደር ወይንም የሆነን ተህፊዝ ማዕከል ወክሎ መወዳደር አይቻልም አይደለም ይያልኩ ያለው ኢኽላስን ያጠፋል አይደለም ይያልኩ ያለው ነገር ግን እነዛ የሚወዳደሩት ሰዎች ወይንም የሚያወዳደሩ ሰዎች ወይንም የሚያስቀሩት መርከዞች ታርጌታቸው የዱንያን ገቢ ከሆነ ይሄንን ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እያሉ ያሉት የሚያቀሩትም የሚያስቀሩትም ለዱንያ ብለው የሚቀሩ ለዱንያ ብለው የሚያስቀሩ ሰዎች ከመምጣታቸው በፊት ለአላህ ብላችሁ ቁርአንን ቅሩ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄው አሁን ያለንበትን ሐል ነው አብረውን ኖረው የሚገምግመውን የሚገስጹ ይመስላሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢዘን ስለዚህ የመጀመሪያውና ትልቁ የኢኽላስ ጉዳይ ነው ቁርአን ኢባዳ ስለሆነ ومن آداب ሁለተኛው አዳብ يعني ስርዓት أن يقرأ بقلب حاضر يعني أن يقرأ القرآن بقلب حاضر قرآن أفلا يتدبرون القرآن أدل የሚለው الله قرآن እንደው አያስተነትኑትም ሲያነቡት ዝም ብለው እንደማንኛውም መጽሐፍ ያነበንቡታል እንዴ አስተነተኑም እንዴ አም على قلوب أقفالها ወይንም ልቦና ወይስ ልቦናቸው ላይ ቁልፍ አለ ተከርችሞባቸዋል ተዘግቶባቸዋል ቁርአን እንዴት ነው የማይረዱት ይያለ አላሁ ጀለ ወዐዝ ይወቅሳል ዝም ብሎ ልባቸው አብሯቸው ሳይኖር ቀልባቸው አብሯቸው ሳይኖር ዝም ብሎ የሚያነበንቡ ሰዎች ይሄንን የሚያመጣው ምንድነው አንደኛ ኢኽላስ ማጣት ሁለተኛ ማዕናውን አለማወቅ እኔ ቁርአን ሑፋዝ የሆኑ ሰዎች ብዙ ጊዜ ምንድነው የምላቸው እናንተ ካሴት ሆናችሁ እንዳትቀሩ ነው የምላቸው ካሴት ሆኖ ልጆቻችሁ ካሴት ሆነው እንዲቀሩ እንዳታደርጉ ካሴት ስትከፍተው ይቀራል ስትዘጋው ይቆማል እንታ ምንም እሱ ስለዛ ስለሚባለው ነገር ምንም እንትን የለውም የሚባለው ነገር አይገባው እንደዛ እንደመሆን ነው ስለዚህ ነገር ግን ማዕናውን ያወቁት እንደሆነ የተደበሩና يقفون عند الآية التي تحتاج إلى الوقوف وإلى التدبر أي عجائب بمسموበት ጊዜ ቆም ብለው ጉድ ነው ይላሉ عذابን ሲሰሙ ቀልባቸው ሰብር ይላል ጀነትን ሲሰሙ ይጓጓሉ መውዒዛን ሲሰሙ ይቀበላሉ ተግሳጽን ሲሰሙ ይቀበላሉ وهكذا ይሄን ሊያደርጉ የሚችሉት ማዕናውን ያወቁ እንደው ስለዚህ ቁርአንን አላህ ያገራላችሁ ሰዎች ሂፍዝን አላህ ያገራላችሁ ሰዎች አህሉላህ ወኻሰቱ ልትባሉ ዘንዳ ማዕናውን ያወቃችሁት እንደሆነ ነው እንጂ ዝም ብሎ በማነብነብ ብቻ አህሉላህ ወኻሰቱሁ መሆን ይጠናል ማስረጃዎቹ በሙሉ ያንን ነው የሚያሳዩትና ስለዚህ ቁርአንን እንደነሸሸምሱ መጨረስ ሊኖር ይችላል ወይንም እንደኛ አንድ ሁለት አያ ልናፍዝ ሱራ ልናፍዝ እንችላል
ሁለቱም ሱራ ያፍዝ ሙሉንም ቁርአኑን በሙሉ ያፍዝ በሚችለው ያህል ሐፍዟልና ያ ያሐፈዘው ሰው ማዕናውን ሊያውቅ ይገባል። ይሄ መስጂድ እጅጉኑ የዚህ ሰፈር የዚህ ጀማዓ የዚህ መስጂድ ጀማዓዎች እድለኞች ናቸው። የፊቅህ ደርስ አለ፣ የተፍሲር ደርስ አለ፣ የአቂዳ ደርስ አለ፣ የሲራ ደርስ አለ። ሁሉም ድሩሶች አሉ። ትጠቀማላችሁ አትጠቀሙም እናንተ ናችሁ የምታውቁትና ስለዚህ እዚህ መስጂድ ውስጥ ማታም ተፍሲር አለ፣ ጠዋትም ተፍሲር እንዳለ ነው የሰማሁትና በተለይ ቁርአንን አላህ ያገራላችሁ ሰዎች ማዕናውን ያላወቃችሁት እንደሆነ ይጠናችኋልና ማዕናው ላይ ትኩረት አድርጉ ነው። ወሚን አዳቢሂ አን የቅረአ ዐላ ጠሃረቲን ቁርአንን በምናነበው ጊዜ በጠሃራ ሊሆን ይገባል። ማ ካነ የምነዑ ረሱለላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አን የቅረአ አልቁርአነ ኢላ አን የኩነ ጁኑበን ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ቁርአን ሊቀሩ የሚከለክላቸው ነገር ምንም አልነበረም ጀናባ ካልሆኑ በስተቀር ይሉ ነበረ ሰሃባዎች። ስለዚህ ቁርአንን ስንቀራ አላ ጠሃረቲን ውዱእ ኖሮን ቢሆን የተሻለ የሚሆነው እሱ ነው። ለምን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ላ የመሱሁ ኢላ አልሙጠኸሩን ቁርአንን ንጹሃን ካልሆኑ በስተቀር አይነኩትም ብሏል። ንጹሃን የሚባሉት እነማን ናቸው? ውዱእ ያላቸው ነው ተብሏል። የለም ነጃሳ የሌለባቸው ጀናባ የሌለባቸው ነው ተብሏል። የለም ካፊር አይነካውም ሙስሊም ቢሆን እንጂ ተብሏል። አይ መላኢካዎችን ለማለት ነው ሙጠኸር የተባሉት እነሱን ነው ተብሏል። ያም ሆነ ይህ የሚሰበሰበው ንጽህና የሚለው ላይ መጥቶ ይሰበሰባል መዓኒው በሙሉ። فلذلك ቁርአንን በምንቀራበት ጊዜ በተለይ ሙስሐፉን ይዘን በምንቀራበት ጊዜ በውዱእ ላይ ቢሆን እሱ ነው የተመረጠ የሚሆነው። ደጋግ የአላህ ባሪያዎች እነ ኢማሙ ማሊክ ረሂመሁላህ ሌሎችም ከሰለፎቹ እንኳን ቁርአንን የሚያክል የአላህን ቃል አይደለም ኪታብ እንኳን ለማቅራት ፊቅህ እንኳን ለማቅራት ውዱእ አድርገው ቂብላ ተቀጣጭተው እንደኛ ለቂብላ ጀርባ ሰጥተው አይደለም። ያው እናንተን እያየን ማስተማር ስላለብን ብዙ ሰው ቂብላ ከሚለቅ አንደኛ ብንለቅ ይሻላል ብለን ነው እንደዚህ ምን ዞሮ እኛ እዛ ጋር ሆነን ወደዚህ ካዞርን ሁላችሁም ቂብላ ጀርባ ተሰጣላችሁ። አላኩልም ኢማሙ ማሊክ ረሂመሁላህ ቂብላ ተቀጣጭተው ውዱእ አድርገው ተሻተው ጥሩ ያላቸውን ልብስ ለብሰው ሽቶ ተቀብተው ልብሳቸውን ጥሩ ልብስ ለብሰው ነበር የሚያቀሩት። ለምን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ነውና ማቀራው ይሉ ነበር። ቁርአን ሲሆን ደግሞ ሚንባቢ አውላ ከዚያ በላይ ዝግጅት ልናደርግበት ይገባል። لأن هذا من تعظيم كلام الله عز وجل يا الله سبحانه وتعالى قال كف ማድረግ ነውና نتفق على هذا القرآن كلام الله عز وجل ቁርአን የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ንግግር ነው። የአላህ ንግግር ደግሞ ከየትኛውም አካል ንግግር የበለጠ ከፍ ሊደረግና ሊላቅ ሊከበር የሚገባ ነው። ወላ የቅረኡ ልቁርአን ወሁወ ጁኑቡን ጀናባ ላይ ሆኖ አንድ ሰው ቁርአን ሊቀራ አይገባም። ሐታ የግተሲለ እስኪታጠብ ድረስ ኢንቀድር የሚችል ከሆነ አለል ማኢ በውሃ መታጠብን የሚችል ከሆነ አው የተየመመ ወይንም ተየሙም እስኪያደርግ ድረስ إن كان عاجزا عن استعمال الماء لمرض أو عدمه ماذا أو عدم ماذا الماء وها بالمنور وينم بمتامم واماكاينت لوها ምቹ ካልሆነ ተየሙም አድርጎ ይቅራ እንጂ በጀናባ ላይ ሆኖ ቁርአን መቅራት አይሆንም። ከዚክር ጋር የተያዙ ከሆነ መቅሰዱ ዚክር ከሆነ ግን ጀናባ ላይም ሆኖ ዚክር ቢዘክር ምንም ችግር የለውም። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀናባ ላይ ሆኖ ዚክር ይዘክሩ እንደነበር ቁርአን ይጠነቀቃሉ እንጂ ዚክር ይዘክሩ እንደነበረ ተደጋጋሚ ሐዲሶች መጥተዋልና ችግር የለውም። እዛ ዚክር ውስጥ የቁርአን አያዎች ቢኖርስ የቁርአን አያን የሚመስል ነገር ቢኖርስ ምንም ችግር የለውም። የቁርአን አያ ቁርአንን መቅራትን እስካልቀሰደ ድረስ ምንም ችግር የለውም። ለምሳሌ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا قرآن آيان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا قرآن آيان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يا قرآن آيان نزيهنا مسلوچن كذكر ጋር አያይዞ ቢዘክር የቁርአን አያዎች ቢሆኑም ቁርአንን መቅራትን ስላላለመ ምንም ችግር የለውም ነው። والله أعلم. ومن آدابها ألا يقرأ القرآن في المكان ماذا المستقذرة ቆሻሻ በሆነ ቦታ ላይ ቁርአን አይቀራም። ቆሻሻ ነጃሳ በሆነ ቦታ ቁርአን አይቀራም ነው። አው መጅመዒን ወይንም ሰዎች የተሰበሰቡበት ቦታ ላ ዩንሰቱ ፊህ القرآن እዚያ ውስጥ ቁርአን ዝም ተብሎ የማይደመጥበት ቦታ فإذا قرئ القرآن فاستمعوا وأنصتوا له لعلكم
ቱርሐሙን ነው አይደለም የሚለው ቁርአን በሚቀራበት ጊዜ አንሲቱ አድምጡ ዝም ብላችሁ አድምጡ ኦኬ ቁርአን ሲቀራ ድምጻችሁን ከፍ አድርጋችሁ እንዳትንጫጩ ጫጫታን ባለበት ቦታ ላይ ቁርአን መቅራት አደብ ስላልሆነ ቁርአንን ስንቀራው እጅግ ሰከን ያለ ቦታ ንጹህ የሆነ ቦታ ነው መነበብ ወይንም መቀራት ያለበት ومن آدابها ቁርአንን ስንቀራ አንዱ ስርዓት ልንላበሰው የሚገባው ስርዓት أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ቁርአን ስንቀራ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ብለን ነው መጀመር ያለብን ከአያይቱ መካከል የምንጀምር ከሆነ ከሱራ ወይንም ከሱራይቱ መሃል ላይ የምንጀምር አያ ላይ የምንጀምር ከሆነ ሱራ ላይ የምንጀምር ከሆነ ገና ከጅምሩ የምንጀምር ከሆነ ደግሞ በበስመላ ነው የምንጀምረው ማዕዳ ሱረቱ አተውባ ሱረቱ ተውባ ስትቀር ሌሎቹን በሙሉ በበስመላ ነው የምንጀምረው ሱረቱ ተውባ ነቢያችን ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ ስለሷ ሳይናገሩ እዚህ ጋር ጻፏት እዛ ጋር ጻፏት ብለው ሳይሉ ነበርና ያለፉት ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ الصحابة أشكل عليهم هل هي سورة مستقلة أم هي بقية من سورة الأنفال يميلو قرها قبطوا عشال صحابة سلذي قرها سلا قبطوا من دنو يادرقوتو بأند راسوان يشالي سورة التوبة بلو نتلوات بسم الله بلو لنتلوات زندارمو چگرنو نبياتي صلوات ربي وسلام عليه አዲስ ሱራናትና በበስመላ ጀምሯት ብለው አላሏቸውም ይሄንን ሳይነግሯቸው ነው ያለፉት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃባዎች እጅግ ጥንቁቅ ስለሆኑ ነብዩ ያልተናገሩትን ስለማይሰሩ እሳቸው ያላስተማሩትን ስለማይተገብሩ ጥንቁቅ ናቸውና እንደነበረች ተተዋታል ዑለማዎች ብዙ መላምት አላቸው እዚህ ላይ ሱረቱ ተውባን በቢስሚላህ ያላስጀመሩበት ምክንያት ስለ ጦርነት ስለምታወራ ቢስሚላህ የሚለው ደግሞ ረህመት ስለሆነ ይሄኛው ደግሞ ጭካኔ ጠላትን ማውደምና መግደል ዙሪያ ላይ ስለምታወራ ሱራይቱ ቢስሚላህ ተብሎ መጀመር የለበትምና ለዚያ ነው የተዋት ብለዋል ለየትኛውም ዓላማ ይተዋት እስካልነገሯቸው ድረስ በቢስሚላህ መጀመሩ ተገቢ ስላልሆነ ቢድዓ ይሆንብናል ብለው ስለሰጉ ጸሐፊዎቹ እንዳለች ትተዋታል ስለዚህ እኛም ሱረቱ ተውባን ስንቀራ በአዑዙ ቢላህ ነው ምንቀራው ልክ እንደ አያ በአዑዙ ቢላህ ብለን ጀምረን ነው ምንቀራው فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم سورة النحل لي نبي صلى الله عليه وسلم فإذا قرأت القرآن المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضمن الخطاب إننا من أنتنا يكاتت عليه فإذا قرأت القرآن قرآن يقرأ هندونا وإن بمتقرأ بالجزء فاستعذ بالله بالله تتبك من الشيطان الرجيم ارجمنا يتبرر كهنو شيطان بالله تتبك على نبي صلى الله عليه وسلم لمدنو የቁርአን ኳሊቲ እንዳሳጣው ነው ሲቀራ ሸይጣን መሃል ላይ ገብቶ እየወሰወሰና እየረበሸ ወይ ልቡን ይሰርቀዋል ወይንም አያ ውስጥ ድብልቅልቅ ያደርግበታል ወይንም ማዕናውን ያሳጣዋል ኢላኺሪ ስተት ይፈጠራል ነገር ግን ሸይጣንን ገና ከጅምሩ ያራቀው እንደሆነ ስትቀራ መጥቶ አይወሰውስም ሙሉም አጅር ለማግኘት እድል ይኖራል ኢንሻአላህ ومن آدابها ሌላው ቁርአንን ስንቀራ ልንላበስ ከሚገቡት ስርዓቶች ውስጥ አንዱ أن يحسن صوته بالقرآن ويترنم به أن يحسن صوته ድምጹን ማሳመር ሲቀራ يترنم به ድምጹን ጥሩ ዜማ ሰጥቶት ይቅራ ጀማዓ ቁርአን ሲቀራ በጥሩ ዜማ በጥሩ ድምጽ መቅራትና ዝም ብሎ ማነብነብ እኩል አይደለም ስለዚህ ነብያችን ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ ጥሩ ድምጽ ኖሮን እንድንቀራ በተለያዩ ሐዲሶች ላይ መክረውናል في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ما أذن الله قالوا أجنتاجت الكتاب أيوه ما أذن الله جورون ستو على السما أذن بالت استمع مالك ما أذن الله بدم بارقو لب بلو يعني لذا نجر جورو ستو مسمات مال جورو بيه سلاكو هي جورو عدلم يا جماعة ያው ለመስማት ጆሮ የሚባለው ነገር በእኛ አማርኛ በዚህ መልኩ መግለጽ ስላለብን ነው እንጂ አላሁ ጀለ ወዐዝ ጆሮ አለው የሚል ቁርአን ውስጥ የመጣ ሐዲስ ውስጥ የመጣ ምንም የለም
ነገር ግን ይሰማል የሚል መጥቷል። ለመስማት ጆሮ ሸርጥ አይደለም። ጆሮ እቺ ናት። ጆሮ ይሄ ለመስማት ይሄ ሸርጥ አይደለም። ይሄኛው የሚመጣውን ድምፅ ዌቭ የጆሮአችንን ታምቡር እንዳይበጥሰውና ጉዳት እንዳያስከትልብን ዘንዳ የሚመጣውን ድምፅ ይሄ ምን አድርጎ ይሄ በእሽክርክሪቱ ሚኒማይዝ ያደርገዋል። ምን ልበለው ይመጥነዋል። ለኛ ጆሮ ለኛ ታምቡር የሚችለውን ያህል ይመጥነዋል። ምን ሾፍ አሁን እንደዚህ አይደለ ጆሮአችን ቅርጽ አለው አይደል? ሾፍ ድምፁ እንደዚህ ተሽከርክሮ ነው የሚገባው። ረቢ እንደዛ ነው የሰራው። አጂብ እኮ ድምፁ እንደዚህ ተሽከርክሮ ነው የሚገባው። ተሽከርክሮ በገባ ቁጥር እርስ በርሱ እየተጋጨ አንደኛው ሰርክል ለሌላኛው እያቀበለ አንደኛው ሰርክል ለሌላ እያንዳንዱ አገልግሎት አለው። እዚህ ጋር ያለው ነገር እያቀበለ የመጣው ድምፅ እንደመጣ አይገባም። ገብታችኋል ሐሳቤ? ለዚያ ነው ይሄ አገልግሎት እንጂማ በዚህ አይደለም ምን ሰማ ያለ ነው። እኛ ይሄ ድምፅን መጣኝ ነው። ስለዚህ ጆሮ አንልም ለአላህ ለማለት ፈልጌ ነው። ቁርአኑ ስላልመጣ ያለ ጆሮ ስለሚሰማ አይደል ጎበዝ? ያለ ጆሮ ይሰማል፣ ያለ ምላስም መናገር ይቻላል። አላህ ይናገራል፣ ምላስ አለው ለማለት ግን ይጠናናል። ይሄ ከባድ አቂዳ ስለሆነ አሁን ላይ ብጅታ ከሚፈጥሩ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ስለሆነ ነው ቆም ያልኩት። ያለ ጆሮ ይሰማል፣ ያለ ምላስም መናገር ይቻላል። ምሳሌ ስጡኝ ሸሸምስ። ያለ ምላስ የተናገረ ወይንም የሚናገር ፍጡር ምሳሌ ስጡኝ። ሮቦት ኦኬ፣ ሮቦት እሺ፣ የሆነ የተገጠመለት ድምፅ አለ። ከአላህ ፍጡር አምጡ እስቲ ተውት፣ ፈረንጆቹን ተውት። ከአላህ ፍጡር አምጡ። ሸሸምሱ ምድር አትናገርም? ምድር አይናገርም? ምድር አትናገርም? ምድር አትናገርም? ጎበዝ ትናገራለህ። ምን አለ አላህ? ሃቱ አረ ምድር ትናገራለች። አምጡ። የቂያ ማለት አትናገራለች። ወይ ቁርአን አያምጡኝ። እሱማ ለኛ ነው። የውመኢዝን ቱሐዲሱ አኽባረሃ አይደል? የውመኢዝን ቱሐዲሱ አኽባረሃ ምድር ትናገራለች። በምንድን የምትናገረው? ኸላስ ቱሐዲስ አለቅ። ምንድን ነው የምትናገረው ያልክ እንደሆነ የውመኢዝን ቱሐዲሱ አኽባረሃ ቢአነ ረበከ አውሓ ለሃ ተናገሪ ብሎ ጌታው አዘዛት። ሰማችሁ አልሰማችሁም? በምን ሰማችሁ? አላት ይሄ ማፊ ለመስማት ይሄ ሸርጥ አይደለም። ይሄ ድምፅ ነው የሚመጥ ነው። ቁርአን ውስጥ አላሁ ረቡል ዒዘቲ ወልጀላል ይናገራል፣ ይሰማል፣ ያያል። እኔና እናንተ ልንናገር ምላስ ያስፈልጋል፣ ለመስማት ጆሮ ያስፈልጋል፣ ለማየት አይን ያስፈልጋል። አላሁ ረቡል ዒዘቲ ወልጀላል ቁርአን ውስጥ አይን እንዳለው ነግሮናል። ስለ ሙሳ ታሪክ ዓለይሂ ሰላም ሲናገር ወሊቱስነዐ ዐላ ዐይኒ ከለላ ጥበቃ ሊደረግልህ ዘንዳ በአይኔ ውስጥ አለ። አይኔ ስር አይኔ ዙሪያ ላይ ኢነከ ቢአዕዩኒና አላቸው። እይታችን ስር ነው ያለኸው አለ። ስለዚህ አይን አለው። ስለ ጆሮ ግን አልነገረንም። እሰማለሁ ብሏል፣ ይሰማል። ምላስ አለኝ አላለም። እናገራለሁ ብሏል፣ ይናገራል። እንታ አሁን እዚህ ጋር ማ አዚነ አላሁ ሊሸይእን አላህ አልሰማም የሆነን ነገር ያኒ ለየት ያለ አሰማም ማለት እኮ ነው። ሊሸይእን መስተመዐ ሊሸይእን ማለት ማ አዚነ ማለት ከማ አዚነ ሊነቢይን ለነቢይ ልብ ብሎ ያኒ ሐሳቡን ጆሮውን እዛ ላይ አድርጎ መስማት ማለት እኮ ነው። አሁን በእኛ አማርኛ ነው እየተናገርኩ ያለሁት። ማ አዚነ ሊሸይእን ከማ አዚነ ሊነቢይን ሐሰኒ ሰውቲ ነቢይን እንደሰማ አላህ አልሰማም። የትኛውን ነቢይ? ሐሰነ ሰውት የሆነን ነቢይ ድምፁ በጣም የሚያምርን ነቢይ እንደሰማ አልሰማም። ድምፁ ማማሩ በምንድን የተገለጸ ያልክ እንደሆነ የተገና ቢልቁርአኒ
يجهر به يتغنى بالقرآن يعني تغنى يعني يازيموال قد يالله عدرقو تروك اللاس يالله عدرقو يمياوت أو النبي لبس الله جل وعز تكرس ستو يسمعوا نبرا النبي صلى الله عليه وسلم السمى أنه لنبي الله داود عليه السلام ሌሎችም ነቢያቶች አሉ ቁርአንን በሚቀሩበት ጊዜ በዛ መልኩ ቁርአን ለነብዩላህ ዳውድ ይሄ ቁርአን ነበረው እንዴ እንዳትሉኝ ነብዩላህ ዳውድ የራሳቸው የሆነ ቁርአን ነበር ቁርአን ማለት እኮ ንባብ ማለት የሚነበብ ነገር ማለት ነብዩላህ ዳውድ የራሳቸው ቁርአን ነበራቸው ይሄ ደግሞ የነብዩ ቁርአን ነው ነብዩላህ ኢሳ ነብዩላህ ሙሳ ነብዩላህ አላህ ቁርአን ነበራቸው የራሳቸው ስሙ ነው የሚለያየው እንጂ የሚያነቡት ነገር አላቸው ስለዚህ ለቁርአንን ብሎ ማለት ለንባብ ማለት አላሁ ጀለ ወዐዝ ለምንድነው ያልክ እንደሆነ ያ ያማረው አነባበብ በምርጥ ድምጽ የሚነበበው ንባብ አላህ ማርኮት በደንብ ይሰማል ደስ ብሎት ይሰማል ስለዚህ ድምጽ አላህ ይሰጣችሁ ሰው ቁርአን አላህ ይሰጣችሁ ሰዎች ልጆቻችሁ ያ ጀማዓ ልጅ የሆነ ነገር ኮፒ ማድረግ ይችላል አሁን በየቤታችሁ ሐሳባችሁን ቤት ወሰዱና ልጆቻችሁ በሆነ ነገር ላይ አስመስለው ሲዘፍኑ አይደለም የናንተ ልጆች አስመስለው ሲቀሩ ኦር አስመስለው ሲነሽዱ ታያላችሁ አይደል በጣም ያማረው ወርቃማው ነገ እናንተንም ታጅ የሚያለብሰው እነሱንም በዱንያም በአኺራም ከፍ የሚያደርገው ምርጡ ማስመሰል አሉ በሚባለው ዓለም ላይ ታዋቂ በሆኑ ቁራዎች ልጆቻችሁ በእነሱ አስመስለው ሲቀሩ ከመስማት የበለጠ ለሙእሚን አስደሳችና አርኪ ነገር የለም ስለዚህ ልጆቻችሁን በዚያ ቀረጿቸው የምትወዱትን ሸህ ይሄንን ድምጽ አስመስለህ የቀራህ እንደሆነ እንዲያረግልሃለሁ በል ያ ሰላም አለይክ እንዲህ ነው እንጂ እና ግን እናንተ አይደላችሁም አንዳንድ አባቶች እናንተ አይደላችሁም አንዳንድ አባቶች ዘንድሮ አንደኛ የወጣክ እንደሆነ እንዲያረግልሃለሁ እንደዚህ ሆንክ እንደሆነ እንዲያረግልሃለሁ በዓለማዊና በትምህርት ጉዳይ ላይ ነው በቁርአንም እንደዛ ብታደርጉ ስኬቱ እዛ ጋር ነው كلكم يناجي ربه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يناجي ربه كلهم الله ان يورا فلا يجهر بعضكم على بعض عذرا زللكم السلام ايش قرآن በምንቀራበት ጊዜ በጀህር መቅራቱ ነው አሁን يجهر به ብሏል ቁርአንን ስንቀራ በድምጻችንን ከፍ አድርገን መቅራቱ ነው የሚሻለው ለምን ዙሪያችን ላይ የሚያደምጡን አካላቶች በሙሉ يتعظون به موعظة ነውና የሚያደምጡት አካላት ይመከሩበታል አረብኛውን አወቁም አላወቁም ቁርአን መካሪ ነው ቁርአን መድኃኒት ነው ሽፋ ነው በተለይ ለቀልብ በሽታ ለኢማን በሽታ ለኒፋቅ በሽታ መድኃኒት ስለዚህ ይጠቅማል ሌላም ጂኒም ሸይጣንም ምናምንም ካለ ያባርራል ከሰፈር ከመንደር ይሰደዋል ግዴላችሁ ጀረብና መስጂድ ውስጥ አንድ በደንብ የሚቀራ ኢትዮጵያ ውስጥ ስፒከሮች ውጭ እንዳይከፈቱ ቤተልም ጭምር ሌላም ጭምር ውጭ እንዳይከፈቱ ከሚከለክሉ ምክንያቶች ውስጥ አንዱ ምን እንደሆነ ልንገራችሁ ወላሂ ወተላሂ ሸይጣን ቤተሎችም ጭምር ሸይጣን እንጂ የሚከለክል ነገር ምን አለ ምንም የለም የሚማረው ነገር የምናስተምረው ነገር ነውሮ ነው ሰው ጆሮ ላይ ለመግባት አሳፋሪ ነው ላ ያለ ያንን ሁሉ ያሰማን የለ እንዴ ለሊቱን በሙሉ እንኳን የአላህን ቃል እንኳን የነብዩን ቃል እንኳን ፍቂህ እንኳን ሲራ እንኳን ናም የሚያስተምረው ሰው ማንንም ይሁን ማን እኛ ስለምንናናቅ ያ ሰው እነሱ ግን ምንም ዜማ የለው ምንም መልእክት የለው ምንም አስተምሮ የለው ዝም ብሎ ያለው ዜማ ብቻ ነው ግን ይለቁታል እኛ ግን አንደኛ ቡካቲያም ስለሆነ ፈሪዎች ስለሆነ ያላባራሪ ስለምንሸሽ እንዲያረግን እንደሆነ እንዲያረጉናል ያዘግቡናል ብለን ስለምንፈራ ሁለተኛ በራሳችን ስለማንተማመን ስለምናፍር ይወረድን ሞራላችን የወረደ ስለሆነ ኢዘን አንዱ ከልካይ ሸይጣን አንድ ነገር ልንገራችሁ የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ሰው ታመመ ቁጭ ብለን እየቀራን በሰላም ተሰብስበን በማህበር እየኖርን ነበረ አለኝ መጣህና ግን ሰፈር ላይ እየበጠበጥከን ያለ ነው እባክህ አንተ ሰው እባክህ ተወን አለኝ ከሱ ጋር ቆር የለኝም እኔ በማህበር ተሰብስበን አንድ ቦታ ላይ በአማን እየኖርን ነበር እዚህ ሰፈር ላይ ከመጣህ በኋላ ግን እረፍት ነስተናል
ቦታችንን ለቀን ወደ ሌላ ጋር ሄደናል እባክህን ተወን አሁን ደግሞ ቤት መጣህ የታመመን ሰው ልታስለቅቀን መጣህ ያዝነውን ሰው ብሎ አለኝ አየህ አሁን እዚህ ዙሪያ ላይ ያለው ሰው ይሄ ቂርአት ሲወጣ ይረብሻል ጂኒው ሸይጣኑ ይጣፋል ከመንደር ለዚህ ሲባል እንዳይረበሽ ዘንዳ ኮሚቴዎች ጋር መጥቶ ምን ማለት አለበት ከከፈታችሁ መንግስት መጥቶ ይዘጋባችኋል እንዲህ አረጋችኋል እንዲህ ይሆናል ደሞም የሚያስተምረው ሰውዬ ደግሞ ድምጽ እኮ ውጭም ቢወጣ ጥሩ አይደለም ፕላስ ደግሞ የሽብር ትምህርት ሊያስተምር ይችላል ሃይማኖታዊ የሚያጋጭ ነገር ሊያስተምር ይችላል አምን ይላል አልሙሂም እጅሃሩ ቢሂ ለምን ዙሪያችሁ ላይ ያለውን ሸይጣን ያጠፋዋልና በየቤታችሁ መሳጅዶቻችን ዝግ ናቸው አይደል ውጭ ያለው ሰው ሙሐደራ ይሰማ ውጭ ያለው ሰው ቁርአን ይሰማ ውጭ ያለው ሰው አዛንና ሰላት ብቻ ነው የሚሰማው ዳዕዋ ይሰማ ያ ይመጣል ኢንሻአላህ እስከዚያ ድረስ ግን እናንተ ቤታችሁ ላይ እየመንደራችሁ ላይ ያለውን ሸይጣን ያበረራችሁ እንደሆነ ተሰብስቦ ሸይጣኑ እዚህ መስጂድ ዙሪያ ላይ ሲመጣ የዛኔ ይከፍታሉ ኮሚቴዎች በየቤታችሁ ግን እንዳይኖር ዘንዳ አጥፉቱ ሸይጣን ሁለተኛ ዙሪያችሁ ላይ ያለውን ይገስጽላችኋል ሶስተኛ ነሻጥ ይሰጣችኋል እንቅልፍ ምናምን አይመጣችሁም አራተኛ ራሳችሁን ይመክራችኋል አይ በራስ ድምጽ ራስህ ትመከራል ፈዋኢድ ጀማ በጣም ብዙ ነው ያለው ግና ዙሪያችን ላይ የምንረብሸው አካል ካለ ጀህር አይፈቀድም ምን ረብሸው አካል ካለ ጀህር አይፈቀድም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኩልኩም ዩናጂ ረበህ فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن አንዳችሁ ሌላችሁን ቁርአን ከፍ አድርጋችሁ የሚል ሰፈሩን ረብሻ እንዳታደርጉት የምትደማመጡ ከሆነ ብቻ ነው እንጂ ብሏል ومن آدابه أن يرتل القرآن ترتيلا قرآن من قالكم اسمع صوته ارفع صوته من دللكم سمعت النبي أحسنت وفيهما عن جابر السنة وحديث من اوكي وفيه الشيش عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نبي سماعቸው يقرأ في المغرب بمغرب صلاة لا سيقروا سماعቸው بالطور سورة الطور سياسقبي سورة الطور ሲቀሩ ሰማዋቸው አለ ሸሸምሱ ሱረቱ ጡርን እዚህ መስጂድ ላይ ብታሰግድ ሁለተኛ ኢማምነቱ ይወገዳል ሙሉ ከባድ ነው ሱረቱ ጡር መግሪብ ላይ አላ ኩል ያል እሺ ቢጡሪ فما سمعت احدا احسن صوتا ከሳቸው የበለጠ ምርጥ ድምጽ ያለው ሰው ሰምቼ አላቅም አው قراءة منه ወይንም አነባቡ ላይ በደንብ ባሳምሮ ጥብቅ ብሎ ያኒ ስርዓቱን ጠብቆ የሚቀራ ማንንም አላየሁም ይላል እሱ ይሄ ስርዓቱን ጠብቆ መቅራት ምንድነው የሚባለው ተርቲል ነው የሚባለው ወረቲል القرآن ተርቲላ አላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአንን ስትቀራ ዝም ብለክ እንዳታነበንበው እንግዳውሳ ረቲልሁ ተርቲለን በደንብ አድርገህ ርግጥ ስክን ቀስ ብለህ በምርጥ ድምጽ ሁሩፎቹን ጠብቀ መኻሪጆቹን ስርዓቱን ጠብቀ ቅራ አላቸው فيقرأه بتمهل بدون سرعة يعلم مفتن رقابله لأن ذلك أعون على تدبر معانيه قرآن بدم بارغن اندناتينونا اندناس تنتنو يتقمنا لنا وتقويم حروفه وألفاظه في دلوچونم بدم بارغن طبقن قالاتوچونم بدم بارغن طبقن اندنقرا يردانا لنا في صحيح البخاري بمتاو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا قرار سلت تتيقنا من بلو قالوا فكانت قراءته مدا قالوا أن باباچو اندو مد نبر قتت على مالت እንዴት ነው ጉትት ያለ ማለት ምን ማለት ነው እንደ ሼክ አብዱል ባሲጥ ነው ላ እሱን ለማለት ተፈልጎ አይደል ያ አይደለም ይሄኛው ሌላው ነው እንዴት ያልክ እንደሆነ ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም يمد ثم يمد بسم الله ዝም ብሎ ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም አይደለም ቢስሚላሂ الرحمن الرحيم ቀስ ብሎ يمد الرحمن ويمد الرحيم በዚያ መልኩ ለምን የምትቆምበት ቦታ ላይ ሄዶ ሳብ ማድረግ ስላለብን ኡሙ ሰለማ رضي الله عنها
በእሳቸው ደግሞ ሰፋ አድርገው ገልጸውልና عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية አነባበባቸውን በአያ ይከፋፍሉት ነበር بسم الله الرحمن الرحيم آية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين በዚህ መልኩ ይከፋፍሉት ነበር አንድ ላይ ያይዘው بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد እያሉ እስትንፋሳቸው እስኪቋረጥ ድረስ አያ ያይዙት ነበር እንግዲያውሳ በአያ ይከፋፍሉት ነበር እቺ ይሄ ሐዲስ ፉቃሃዎች መካከል ላይ እሽካል ከፈጠረ ሐዲስ አንዱ ነው እሱም ሰላት ሲሰገድ ቢስሚላህ ተብሎ ነው መጀመር ያለበት ለሚለው አባባል استدلال ያደረጉት ይሄንን ነው በቢስሚላህ መጀመር የለበትም የሚሉት ዑለማዎች ደግሞ በዚህ ሐዲስ ላይ ረድ ሲያደርጉባቸው ኡሙ ሰለማ ረዲየላሁ ዐንሃ ወአርዳሃ ስለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቁርአን አቀራር ስልት ተጠይቀው ተናገሩ እንጂ ስላሰጋገዳቸው ሁኔታና ዘይ ተጠይቀው መች ተናገሩ ብለው መልሰውላቸዋል ስለዚህ ይሄኛውና መሰል ሐዲሶች ናቸው ትንሽ ሰበብ የሆኑት ለዛ ኺላፍ قال ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود من ይላሉ لا تنثروه نثر الرمل ቁርአንን ስታነቡቱ እንደው ዝም ብሎ ብንን የማድረግ የአሸዋን የመበተን አይነት ነገር እንዳታደርጉ ብሎ ብትን የምታረገው እንዳሻ አታርገው ولا تهذوه هذ الشعر ደሞም በምትቀሩበት ጊዜ ግጥም የምትገጥሙ አታስመስሉቱ ግጥምን እንደው ይሄ ቤት እንዲመታልን ስንል የምንጠቀማቸው አንዳንድ ጊዜ ይሄ ሐሳቡ ገብቷቸው እንደ ግጥምም እንዳታደርጉት ቁርአን ከዛስ ምን አድርጉ قفوا عند عجائبه ጉድ ያለው ነገር ሲነግራችሁ ቆም በሉና እሷን አስተንትኗት وحركوا به القلوب ልቦን ቀልባችሁንም በቁርአን ነቅንቁት ቀስቅሱት የተኛን ቀልብ የሚቀሰቅሰው ቁርአን ነውና ولا يكن هم احدكم ولا يكن هم احدكم ያንዳችሁ ግብ ወይንም ጭንቀታችሁ እንዳይሆን አኺሩ السوره ሱራይቱን መጨረስ እንዳይሆን ረመዳን ላይ ስንቲያ ختم እንሽቀዳደማለን አይደል ሸባብ ነው ብዙ ማختሙ አይደለም ብዙ ይከተማው ግን ብዙ ማختሙ አይደለም ብዙ መረዳቱ ነው ብዙ መመከሩ ነው ቁም ነገሩ ስለዚህ ቁርአንን ረመዳን ውስጥ በመንቀራበት ጊዜ ደግሞ ደጋግሞ ማختሙ አስፈላጊ ቢሆንም ታርጌታችን ማختም ብቻ እንዳይሆን ስለምፈራ ዘላይ ልንጠነቀቅ ይገባል የመጨረሻው ሱጁድ አትላዋ ስንደርስ ሱጁድ አትላዋም መስገድ እንዳለብን ነው አሁን ይሄን እዚህ ላይ እንጨርስና አዳቡን አይተናል የቁርአንን ፈضል አይተናል ቁርአን ለህይወታችን ምን ያህል አንገብጋቢ እንደሆነ አይተናልና የረመዳን ወር የቁርአን ወር ስለሆነ ካሁኑ ጀምሮ እንለማመድ ቁርአን ከመጀመሪያው ከነበረው ማንነታችን ትንሽ ለየት ልንል ይገባል በዚህ ወር ላይ እዚህ ወር ላይ ከቁርአን ጋር በጣም እየተላመድን ያልሄድን እንደሆነ ረመዳን ላይ እንግዳ ይሆንብናል በረመዳን ብቻ ቁርአን ሲቀሩ የምታያቸው ሰዎች አሉ ቁርአን በረመዳን ብቻ አይደለም የሚቀራው ቁርአን ሐያት ነውና ህይወት ነው እሺ ይሄን እዚህ ላይ እንጨርስና ወደ ዘካ እንገባለን ሀብታሞች ዘካ በመስጠት ንያ አድምጡ ድሃዎችም የኔቢጤዎችም ይሰጣቸዋል ኢንሻአላህ ዘካ ሲሰጠን እንሰጣለን በሚል አድምጡ ዕውቀት ለመተግበር ብቻ ሳይሆን ለማወቅም የምታውቀው ዕውቀት አለ የመተግበሩ ድል ካለ ተተገብሯል ለምሳሌ የሐጅ አህካምን በደንብ አድርገን ማወቅ ይኖርብናል ሐጅ ግን ላንሄድ እንችላለን አቅሙ ላይኖርን ይችላል ዕውቀት ጠቃሚ ነው ተገበር ነው ማን ተገበር ነው መተግበሩን ስንችል እንተገብረዋለን ለመተግበር ግን አውቆ ተዘጋጅቶ መጠበቁ ወግ ስለሆነ ስለዚህ የኔቢጤ ድሃዎች ብር የለንምና ዘካኛን አይመለከትም ብላችሁ ጆሮ ሐሳባችሁን ወደ ሌላ እንዳትሸኙት እሺ قال سبحانه ዘካ እስቲፈልጉት አለ እዛው አጠገብ ነው እሺ እኔ ኪታብ ላይ ይራራቃሉ ወመሐል ላይ ሌሎች ደርሶች ገብተዋል አንገብጋቢ ስላልሆነ ነው ያለፍኩት ይሄኛው አንገብጋቢ ነው ይልቅ
قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إلى سوليجوش مؤمنوش التاززوا اللهم بتشني أدرجوا للجزء بيوننجي سوتش التاززوا يا بتشني أدرجوا يمي الجزء تودمو الله بزرجوا سيستمنو بس لمن هيمانو توستنو نجي راساتشو بميفلقوت عدلهم الزوست من الله ويقيموا الصلاة صلاة ندياقواكم عندنا توحيدنا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين بلو مالت توحيدنا قتلوا يمي متى ويقيموا الصلاة صلاة ندياقواكم تازوال ويؤتوا الزكاة زكاة من دي ستم جمر تازوال وذلك دين القيمة ይሄነው እንግዲህ ጠንካራ ራሱን ችሎ የማንንም እርዳታ የማንንም ማስተያየትና ጭመራ ኦርቅነሳ የማይቀበል የማይፈራ ራሱን ችሎ የቆመ የማንንም ትብብርና እርዳታ የማይፈልግ ጠንካራ እምነት ይሏል ይሄ ነው አለ አላሁ ጀለ ወዐዝ እስልምና ሃይማኖትን ማለት ነው قال سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا أقيموا الصلاة صلاتنا أقواكم سرعة طبقاتوا وآتوا الزكاة زكاة مسطوا بهقنا بدنبو مسرت وأقرضوا الله نما بدروا قرضا بدرن حسنا مرتي هنا بدرا بدروان لمن حسن تباله لمن حسن تباله هون إن أنت بنبدادر بدر ነው بدر ጥሩ ነው ነገር ግን ለአላህ የምናበድረውን ብድር እርስ በርሳችን ከምንበዳደረው ብድር ለየት ታደረገውና ቀርضን ሐሰናን አለ ለምን መሰላችሁ ለምን ይሆን ሃቱ ጥያቄ እኮ ነው ይጠይቋቸዋል ዘካ ልክ እንደ ሰላት ፈርድ ከሆኑ ነገራቶች ውስጥ አንዱ ነው ሩክን ሚን አርካኒል ኢስላም ነው ከእስልምና ማዕዘናቶች ውስጥ አንዱ ነው ከአምስቱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቡኒየል ኢስላሙ ዐላ ኸምሲን ብለው ሲሉ አንዱን የጠቀሱት ዘካ ነው ዘካ ከሌላው ለየት የሚያደርገው ከጾም ከሐጅ ለየት የሚያደርገው በጣም ብዙ ቦታ ላይ ከቁርአን ጋር ከሰላት ጋር ተጣምሮ ነው የሚገለጸው ከሰላት ጋር ተጣምሮ ነው የሚገለጸው ዒባዳ ከሰላት ጋር ተጣምሮ የሚገለጸው ዘካ ሲሆን ሙዓመላ ከተውሂድ ጋር ተጣምሮ የሚገለጸው ደግሞ የወላጅ ሐቅ ነው እነዚህ ሁለቱ በብዛት ተያይዘው ነው የሚመጡት አላህ ስለ ተውሂድ ሲናገር ስለ ወላጅ ሐቅም ያያይዛል وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا بمالت وكذلك صلاتنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ياله ያጣምራቸዋል ክብደቱን ለመግለጽ ስለዚህ ዘካ ፈርድ ስለመሆኑ ሙጅማዕ ነው ዑለማዎች መካከል ላይ ኢጅማዕ ነው ያለው ምክንያቱም በቁርአን በሐዲስ የተረጋገጠ ነገር ስለሆነ ዘካን የማይሰጥ ሰው ዋጅብ መሆኑን ካላመነ ፈርድ መሆኑን አልቀበልም ዘካ ለምን አስፈለገ እኔ ሰርቼ እንዳመጣሁኝ ሌላውም ሰርቶ ያምጣ ዘካ የሚባለው ነገር ግዴታ ነው እንዴ ጂዚያ ነው እንዴ የምንከፍለው ወይስ ግብር ነው እንዴ የምንከፍለው ብሎ ያለ እንደሆነ ይከፍራል አንድ ሰው እንተቢው ይከፍራል ኖሮት ግን ከመስጠት የሰሰተ እንደሆነ እሱን ወልዩል አምር በግድ ይቀበላዋል ወልዩል አምር ያለ እንደሆነ በሸርዕ ግን ዕቃብ እንደሚመጣበት ነካል እንደሚመጣበት ያስጠነቅቃል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማላይ ነው ዘካ የምትወጅበው እንዴት በምን ላይ ነው ምን ንብረት ላይ ነው ዘካ የሚወጅበው ስለሚለው ዘካ የሚወጅብባቸው የንብረት አይነቶች አራት ናቸው ማላይ ይወጅባል ሙስሊም በሆነ ሁላ ላይ ይወጅባል ልክ እንደማንኛውም ዒባዳ ብሉግ ሸርጥ አይደለም ህፃን ልጅም ቢሆን ንብረት ያለው እንደሆነ ወልዩ ያንን ህፃን የሚያሳድገው ልጅ ባለቤት የሚያሳድገው ምንድነው ምንለው አሳዳጊው ዘካ ያወጣለታል አቅልም ጤነኛም ባይሆን ንብረቱን የሚቆጣጠረው አካል ዘካ ያወጣለታል እንደ ሰላት እንደ ሐጅ እንደ ዘካ እንደ ጾም አንዳንድ ሸርጦች ላይኖሩ ይችላሉ ለምሳሌ ብሉግ ያልኳችሁ አቅል ያልኳችሁ ሸርጥ ላይሆን ይችላል ሌላ የሚያወጣለት ካለ ያወጣለታል ኢዘን ማላይ ይወጅባል የሚለው እንዳለ ሆኖ የሚወጅበው በየትኛው ንብረት ላይ ነው የሚለውን ግን ማወቁ
ይፈይደናልና አራት ንብረቶች ላይ ዘካ ይወጅባል። አንደኛው አልኻሪጁ ሚነል አርድ ከምድር የሚወጣ በቆልቶች ዘካ ይወጅብባቸዋል። ከምድር የሚወጣ ከአዝርዕቶች ዘካ የማይወጅብባቸው ደግሞ አሉ። በጥቅሉ ጥራጥሬ ብለን የምንላቸው ወይንም አድርቀን ጎተራ ላይ አስቀምጠን እንደ ቀለብ የምናከማቻቸው የምናስቀምጣቸው ነገሮች ዘካ ይወጅብባቸዋል። እንደ ቀለብ የማናስቀምጣቸው ፍሩትና መሰሎቹ ዘካ አይወጅብም። ምክንያቱም በሐዲስ የመጣ ቱፋህ ዘካ አይወጅብበትም፣ ሽንኩርት ምናምን እንላቸው ዘካ እንደማይወጅብ ተነግሮናልና። ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ወይ አንፊቁ ሚን ጠይባቲ ማ ከሰብቱም አንፊቁ ወጭ አድርጉ ሚን ጠይባቲ ማ ከሰብቱም ሰርታችሁ ካገኛችሁት ምርጡ ነገር ወጭ አድርጉ አለና ወሚማ አኽረጅና ለኩም ሚነል አርድ ከምድርም ካወጣንላችሁ ነገር አለ። ከዚህ ቀደም ሚንሃጅ ላይ ይህንን አይተነዋል። የዘካን አንገብጋቢነት የመተባበርን የመተጋገዝን አንገብጋቢነት ስናይ ሚንሃጅ ላይ ነው ወይስ ሌላ ቦታ ነው? ብቻ አይተነዋል። ያ አዩሃ ለዚነ አመኑና እንዳመናችሁ ሰዎች አንፊቁ ሚን ጠይባት ማ ከሰብቱም ብሎ ማለት ሰርታችሁ ካገኛችሁት ከምርጡ ማለት። አሁን ነግደ ምናምን እናገኘው አለ። ጠይባት ብሎ ማለት ሐራም ያልተቀላቀለበት ሐላል የሆነ ከስባችሁ የልፋት ዋጋችሁ የላባችሁ ውጤት ማለት። ከዛም ቀጠለና ወሚማ አኽረጅና ለኩም ሚነል አርድ ከምድርም ካወጣንላችኋል ከአዝርዕቱ ማለት። ስለዚህ ከሁለቱም ዘካ ይወጅባል። የመጀመሪያውን እያየን ያለነው በቆልቱ ነው፣ ከምድር የሚወጣ ነው። ወአቱ ሐቀሁ የውመ ሐሳዲህ ይላል። በምታጭዱበት ዕለት ደግሞ ሐቁን አውጡ ይላል። ሌላ ቦታ ላይ በምታጭዱበት ዕለት አጭዳችሁ ወቅታችሁ ወደ ቤት ስታስገቡ ሐቁን አውጡ ይላል። ምን ያህል አጭደን ወደ ቤት ካስገባን ነው ስለሚለው እንደርስበታለን። ስለዚህ ዘካ ይወጅባል። እሺ ቃለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊማ ሰቀት ሰማኡ ሰማይ አጠጥታው ያኒ የኛ መስኖ ሳያስፈልገው በዝናብ ስለሚበቅለው በቆልጦቻችን አው ካነ አፍሪየል ወይንም እኛ አብቅለነው የሚሆን ወይንም ምንድነው ይሄ ምናል መስኖ ብቻ ሳይሆን ጎርፍ ወንዝ አለ። ወንዝ ዳርቻ ላይ የሚተከሉ አትክልቶች አሉ። የኛን መስኖ ማጠጣት ላይፈልጉ ይችላሉ። እንደዛ ከሆነ ወይንም በመስኖ ያበቀልነው እንደሆነ ዑሽሩ ነው የሚወጣው። ከዛ ካገኘነው ዑሽሩ የሚወጣው 1/10ኛው። ወፊማ ሱቅየ ነገር ግን እኛ ያጠጣነው እንደሆነ ቢነድሒ መስኖ ያጠጣነው እንደሆነ ነድሕ ብሎ ማለት ያርከፈከፍን የምናጠጣው ንስፉል ዑሽሪ ግማሹን ነው ዘካ የምናወጣው። አሁን ምን ያህል ካለን ነው ዘካ የምናወጣው ስለሚለው መጠኑን እንደርስበታለን። ግን ሁለቱ ይለያያሉ። በመስኖ ያበቀልነውና በራሱ ጊዜ ደግሞ ዝናብን ጠጥቶ የበቀለው ዘካ ላይ ይለያያል። ወላ ተጅቡ ዘካቱ ፊህ ሐታ የብሉገ ኒሳበን ኒሳብ እስኪሞላ ድረስ ዘካ አይወጅብም። ይሄኛውም ያኛውም ሁለት አይነት ነው ያልኳችሁ። አንደኛው በመስኖ ሁለተኛው በሰማይ ዝናብ የሚለው ነው። ሁለቱም ግን ኒሳብ ሳይሞላ ዘካ አይወጅብም። ኒሳቡ ስንት ነው? መጠኑ ስንት ነው ከተባለ 5 አውሱቅን 5 አውሱቅ ነው። 5 አውሱቅ ምንድነው? በዛ ዘመን አቆጣጠር ነው። ወደኛ ስናመጣው 612 ኪሎ ግራም ትለውና በዛ ያልቃል ማለት። አውሱቅ ማለት ይሄን ያህል ነው ምናምን እያለ ብዙ ዝርዝር ውስጥ ይገባል። እሱ አይጠቅመንም። ብቻ ኪሎግራሙን ያወቅን እንደሆነ በቂ ነው። ፈዋኪሆች ላይ ዘካ አይወጅብም ብያቸዋለሁ። እሺ 612 ኪሎ ግራም ያህል ካለን አምርተን ያገኘ ነው ከዛ ላይ ዑሽሩን እናወጣለን ነው። ብዙም ገበሬ ስላሌለ ሚዲያም ስለሆነ ጭምር ነው እንጂ ማወራው እዚህ ላይ ብዙም ገበሬ ስላሌለ አያስጨንቀንም። ባይበልጥ ነጋዴያን ያለው ነጋዴው ላይ ትኩረት እናደርጋለን። ሁለተኛ በሂመቱ አልአንዓም ነው፣ እንስሳቶች ናቸው። በሂመቱ አልአንዓም ብለን የምንለው የቤት እንስሳ ብለን የምንላቸው ነው። እነሱም ኢብል ወይንም ግመል ኦር በቀራ ላም በሬም ምንም ይሁን ፍየል እና በግ
እነዚህ በሂመቱል አንዓም በመባል ይታወቃሉ። 5 ግመል ሲኖረን ዘካ ይወጅብብናል። 30 ላም ሲኖረን ዘካ ይወጅብብናል። 40 ፍየል ኦር በግ ሲኖር ዘካ ይወጅባል። ምን ያህል ነው የሚሰጠው? ተፍሲል አለው ብዙ ይብራራ። እኔ ግን ትኩረት ማድረግ የፈለኩት ንግዱ ላይ ስለሆነ እዛ ተፋሲል ውስጥ አንገባም። ለማንኛውም እሱም ፊቅህ ላይ ስናየው በደንብ እናያለን። አሁን ረመዳን እየመጣ ስላለ ነጋዴዎች ዘካ ስለምታወጡ እዚያ ላይ ነው ማየት ያለብንና ይሄኛውም እኛ የምናበላው ቤት ውስጥ የምንቀልበው ዞሮ ሄዶ የሚበላው ምናምን እያለ ይሄኛውም ብዙ ትንታኔ ውስጥ ይገባል። ቤት የምናበላው ከሆነ ሌላ ነው፣ ዞሮ የሚበላ ከሆነ ሌላ ነው። ጭራሽ ዘካ ማናወጣበት አለ። ቤት ውስጥ ለምሳሌ ፍየል ነጋዴዎች አሉ፣ በግ ነጋዴዎች አሉ። አንድ በግ የሚነግድ ሰው 200 በግ እየነዳ ሊሄድ ይችላል። ከ200 በግ ዘካ አውጣ አይባልም። እሱ ነጋዴ ስለሆነ ዘካ አይመለከተውም። 200 500 በሬ የሚነግድ ሰው ሊኖር ይችላል። ዘካ አይመለከተውም። እሱ ከብሩ ላይ ነው ዘካ የሚያወጣው እንጂ ከሚነግደው ፍየልና በግ ወር ግመል ላይ ዘካ አያወጣም። ቤት ውስጥም የሚቀልብ ሰው እንደዛ ነው። አሁን እዛ ውስጥ አንገባም ሰፋ ስለሚል። ሌላው الذهب والفضة ሶስተኛው الذهب والفضة ነው። ወርቅና ብር ብለን የምንለው ነው። ወርቅና ብር ዘካ የሚወጅበው 85 ግራም ያህል ወርቅ ያለው ሰው ዘካ ይወጅብበታል። 595 ግራም ብር ያለው ሰው ይሄ ዘካ ይወጅብበታል። ጌጥ ከሆነስ የሚለው እሱ ላይ ኺላፍ አለ። አርጃህ የሚሆነው ሐዲሱም የሚያግዘው ያን ያህል ጌጥ ያላት ሴት ዘካ ብታወጣበት ነው የሚሻለው። ግራሙ ከዛ ሲወር ለምሳሌ 90 ግራም ወርቅ ካላት ኦር 100 ግራም ወርቅ ካላት ዘካ ብታወጣበት ነው የሚሻለው። ሐዲሱ ያ ስለሆነ ነቢያችን ዘንዳ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይህ አንድ ሴትዮ አንዲት ልጅ ይዘው መጡ። ልጅቷ እጇ ላይ አምባር ነው የሚባለው የእጅ አምባር የሚባለው ወርቅ አለ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ከዚህ ነገር ላይ ዘካ ታወጪበታለሽ እንዴ ብለው አሏት። አይ አላወጣም አለቻቸው። የቂያማ ለታ እንደዚህ ሰርክል የሆነ እሳት እጅሽ ላይ ሊጠመጠም ትፈቅጃለሽ ደስ ይልሻልን አሏት። ደነገጠችና ከልጅቷ እጅ አውጥታ ስታበቃ ለሳቸው ሰጠቻቸውና ለአላህና ለረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰጥቻለሁኝ እርሱን አላህ ያመላከቱት ቦታ ላይ ወጭ አድርጉት ብላ ሰጠቻቸው። አንድ ሐዲስ ነው። ሁለተኛው እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ወአርዳሃ አንድ ቀን ወደ ቤት ነብዩ ዘው ብለው ገቡ ይላሉ እናታችን አይሻ። ወደ ቤት ሲገቡ ጌጣጌጥ ነገር አዩ። ምንድነው ይሄ ብለው ሲጠይቁኝ ሰነዕቱሁ ሊአተዘየነ ለከ ቢሂ አለቻቸው። ከብር የሰራሁት ነው ለርሶ ልዋብሎት ዘንዳ አለቻቸው። ከዛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘካሳ ሲሏት አይ አለቻቸው። ዘካታ ወጪበታለች ሲሏት አይ አለቻቸው። ወፊ ሪዋያ ኢንሻአላህ አለቻቸው። ከፋኪ ምንድነው ከፋኪ ሁወ ሊናር ነው አለናር ብቻ ሪዋያውን ረሳሁት። ለጀሃነም በቂሽ ሆነ አሏት። ለእሳት በቂሽ ሆነ አሏት። አየህ ይህንን ሪዋያ ኢማሙ ማሊክም ዘግቦታል፣ ኢማሙ አሕመድ ሌሎችም ዘግቦታልና ከበድ የሚል ነው። ስለዚህ እነዚህና መሰል ሐዲሶችን ያዩ ዑለማዎች ጌጥ ያላት ሴት ከ85 ግራም በላይ ከሆነ ዘካ ታውጣበት ይላሉ። ስታወጣ ከራሱ ላይ ያወጣች እንደሆነ በዘንድሮ ዓመት ከራሱ ላይ አወጣች። ለምሳሌ 90 ነበረ የሆነ ያህል ቀነሰ። በሚቀጥለው አወጣች ከራሱ ላይ የሆነ ያህል ቀነሰ እያለ 5-6 ዓመት ካወጣች በኋላ 85 ግራም ከምናምን ሲሆን ማውጣቷን ስለምታቆም ከራሱ ላይ ታውጣ። ነገር ግን ሂሳቡን አስባ ብር የምታወጣ ከሆነ ሁሌ ታወጣበታለች። 50 ዓመት አብሯት ቢቆይ 50 ዓመት ዘካ ታወጣበታለች። ይሄ ነው። ሌላው የዑሩድ التجارة ጉዳይ ነው። ኢቃም ሊል ይመስላል ሼክ እየተንቀሳቀሱ ነው። ይሄ ሁሉ ጀማዓ ባለበት የዑሩድ التجارة ለንግድ የቀረበን ነገር ብናይ ደስ ይለኝ ነበር። በተቻለ መጠን ነገ ላይ ኢንሻአላህ መጀመሪያው ደርስ ላይ ስለሚመጣ ይሄ ሰው በብዛት
ስለማይኖር ነገ ላይ መጨረሻ ላይ እንትን አርጋዋለሁ እደግመዋለሁኝና ኢንሻአላህ እናንተም ተሰሙታላችሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁኝ። አላሁ ጀለ ወዐዝ ይቀበላችሁ ይቀበለን። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሁላችንንም ሀብታም ያድርገንና ዘካ ምንሰጥ አላህ ያድርገን። ሀብት ኖሮን ደግሞ ዘካ ከመከልከል አላህ ይጠብቀን። ዘካ በከለከልን ቁጥር የአላህ ቁጣ እንደሚመጣ ቁርአን ነግሮናል፣ ነቢዩም ነግረውናል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወለም የምነኡ ዘካተ አምዋሊሂም አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የንብረታቸውን ዘካ አይከለክሉም ሰዎች ኢላ ሙኒዑል ቀጥረ ሚነ ሰማኢ ከሰማይ ዝናብ ቢከለከሉ እንጂ አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወለውለል በሃኢሙ እንስሳቶች ባይኖሩ ነበረ ለማ ሙጢሩ አይንዘነብላቸውም ነበረ፣ ጭራሽ ዝናብን አያገኙም ነበር አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ዘካ በከለከልን ቁጥር ያ ጀማዓ የአላህ ቁጣ ይመጣል። አኸራ ላይ የሚመጣው ቁጣ ቅጣቱ እንዳለ ሆኖ ዱንያ ላይ የሚመጣው የከፋ ነው። የአኸራው የከፋ ነው። ዱንያ ላይም ቅጣት እንደሚመጣ ተነግሮናል። ትልቁ ቅጣት ዝናብ የመከልከል ጉዳይ ነው። ስለዚህ ወገኖቻችንን ወንድማሞቻችንን እየሰማችሁ ነው። ቦረና ላይ ያለውን ታሪክ ለ5 ዓመት ዝናብ አላገኙም። ከባድ እኮ በጣም ከባድ ነው። ለማመን ራሱ ይከብዳል። እኔና እናንተ ለ1 ዓመት ዝናብ ብንከለከል ኖሮ ምን ነበር ምን ሆኖ እዚህ አካባቢ ላይ ለ1 ዓመት አይደለም ለ1 ዓመት 1 ወር ቢዘል ዝናብ ምን ነበር ምን ሆኖ 5 ዓመት አልተዘነበም። ሌላ 6ኛውም ያሰጋል እያሉ ነው አይደል ሜትሮሎጂስቶች። ስለዚህ በጣም አስጊ ነው። فلذلك ለምን ይሆን እንደዚህ አይነት በላዕ ሲመጣ ከሁለት አንዱ ነው። ወይ ስለ ጥፋታችን ቅጣት ነው ወይንም ፈተና ነው። ከሁለቱም አላህ ይጠብቀን። سبحانك اللهم وبحمدك ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።